Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic of characteristics of human wants. Characteristics of human wants. Okay. This topic is characteristics. Characteristics of human wants. Okay. So characteristics of human wants. Right? Human wants. Basically, the human wants are the basis of economic activities. Right? If a person is performing an economic activity, right, because of his need, right, his need is becoming as they want. Okay, so avasaram, right, need and necessity of a human being becomes want. So here, while he performing the economic activities, right, various wants are arising in general life of human beings. Okay, so here let me know how the human wants having the features, right? What are the features or the characteristics of human wants? Okay, what type of features it have? Okay, so ఎలాంటి ఫీచర్స్ హ్యూమన్ వాంట్స్ ఉంటాయి అంటే మనిషి యొక్క కోరికలకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. రైట్. సో ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా ఈ వాంట్స్ అనేటువంటివి దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటాయి సార్ అంటే బేసికలీ వాంట్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. రైట్. సో ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి, సోషల్గా ఉంటాయి. అంటే ఇండివిజువల్ లైఫ్ ఉంటుంది, సోషల్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అందుకనే సివిక్స్లో ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాం, మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ యానిమల్ అని అంటాం. రైట్. ఇక్కడ సొసైటీలో తన యొక్క సోషల్ లైఫ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే తన యొక్క లైఫ్లో అంటే ఇండివిజువల్ లైఫ్లో కానీ సోషల్ లైఫ్లో కానీ తను వివిధ రకాలైన కోరికలు కలిగి ఉంటాయి. రైట్. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వాంట్స్ హీ హ్యాస్. Okay, so what are the characteristics? Right, let me know about them. The first one is unlimited wants. Right, unlimited wants. Unlimited wants. Sir, unlimited wants. Sir, unlimited wants means, so unlimited wants అంటే entire life లో there is no proper end for the human wants. Right. So every day if you satisfy one want, right, ఏదైనా ఒక సింగిల్ వాంట్ ని మనం సాటిస్ఫై చేసాం, రైట్, మరి అక్కడితో ఆగిపోతుందా? రైట్. ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కొత్త కోరిక వస్తుంది. అవునా సార్? సో కాబట్టి న్యూ వాంట్ విల్ రైజ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. కాబట్టి కొత్తగా ఒక వ్యక్తి, రైట్, నేనేమనుకున్నాను, రైట్, ఐ వాంట్ అ బైక్. రైట్, నాకు బైక్ కావాలి, నేను బైక్ తీసుకున్నాను. తర్వాత బైక్ తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ, రైట్, ఐ వాంట్ టు పర్చేజ్ అ కార్. అప్పుడు నాకు కార్ కావాలి, బైక్ ప్రేమ కార్. అర్థమవుతా సార్? అంటే మనిషి యొక్క ఇది ఒక విషయం కాదు సార్, ఏ లైఫ్లో, ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్లో కావచ్చు, జనరల్ లైఫ్లో కావచ్చు, ఎక్కడ చూసుకున్నా, రైట్, వాంట్స్ కి ఎక్కడ కూడా ఎండ్ అనేటువంటిది ఉండదు. రైట్. ఎండ్ అనేటువంటిది ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్ అనేటువంటి కూడా ఒక ఫీచర్. Right? If you satisfy one want, another want is crops up. Okay, kabatti unlimited want is the one of the feature of human wants. But the resources to satisfy these unlimited wants, actually, the resources are very limited for these unlimited wants. Kabatti unlimited wants ki limited gaane resources అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకేనా సార్? సో ఇది అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్. అండ్ సెకండ్ ఫీచర్ ఈస్ ఏ పర్టికులర్ వాంట్ ఈస్ సాటిస్ఫైబుల్. చూడండి, ఏ పర్టిక్యులర్
Want is satiable. Satiable. Right? It means, right, though human wants are unlimited, but a single want can be satisfied. Right? ఏదైనా ఒక కోరిక మనం తీర్చుకోవచ్చు. A particular want. Sir, example ఎలా చెప్పుకోవచ్చు సార్? Sir, example చూడండి సార్. Yes, I feeling thirsty, right? Thirsty, right? నాకు బాగా దాహంగా ఉంది, right? Thirstyగా ఉంది. Right? I can satisfy my thirstiness by drinking a glass of water, isn't it? So, any thirstiness అనేటువంటిది ఏం చేయొచ్చు? I can satisfy this want by drinking a glass of water. Right? So, by drinking a glass of water, I can satisfy my thirstiness. So, this is, though wants are unlimited, but a single want can be satisfied by a person. So, this is one feature, one characteristic of human wants. Okay, and the third one is competition. Right? So, competition. So, competition. Wants are becoming the competitive. Right? ఎట్లా అంటే, for example, we are having 3 or 4 wants. Just 3-4 wants మనకున్నాయి. But ఏం చేస్తాం? But at a time, we cannot satisfy all the wants. Right? At a time లో అన్ని మనం సాటిస్ఫై చేసుకోలేము. బట్ ఏం చేస్తాం? వీఆర్ గివింగ్ ది స్కేల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాంట్. రైట్? ఏది ముందు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు హోమ్ కావాలి, కార్ కావాలి అని అనుకున్నాను. ఫస్ట్ లో ఏది ఇంపార్టెంట్ సార్? హోమ్ ఇంపార్టెంట్. కార్ తర్వాత అయినా ఉంటుంది, మీకు ఇల్లు రాదన్నాయన. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? కాబట్టి హోమ్ అనేటువంటి చాలా, అందుకే చూసాం సార్, ఐఎమ్ గివింగ్ ది స్కేల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. రైట్? సో ద స్కేల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ గివింగ్. చూడండి, స్కేల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ గివెన్ టు సాటిస్ఫై మై వాంట్స్. రైట్? సో 2 వాంట్స్ ఉన్నాయి. ఇల్లు కావాలా, కారు కావాలా? ఇల్లే కావాలి, కారు తర్వాత కొనుక్కోవచ్చు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, హోమ్ అనేటువంటి దానికి నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. రైట్? ఐ గివెన్ ద ప్రయారిటీ టు కన్స్ట్రక్ట్ హోమ్. రైట్? లాటర్, ఇల్లు కట్టిన తర్వాత తీసుకున్నాం కారు. అంటే ఏం చేస్తాం? 2 కోరికలే పోటీ పడ్డాయి, కానీ మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చాం. సో ఇది ఒక ఫీచర్. సో wants are competitive. So wants are competitive. Competition అనేటువంటిది. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ. రైట్? సార్, కాంప్లిమెంటరీ సార్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? Wants are complementary. Right? Simple. To satisfy one want, we need more goods. టు సాటిస్ఫై ఎ సింగిల్ వన్, అంటే ఒకే వాంట్ని మనం సాటిస్ఫై చేయడానికి వి నీడ్ మోర్ ఆఫ్ గూడ్స్. కాబట్టి 2-3 కాంబినేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు బి యూజ్డ్ టు సాటిస్ఫై ఎ సింగిల్ వాంట్. కాబట్టి ఏదైనా ఒక కోరిక తీర్చడానికి అన్ని కలిపి వాడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైటింగ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రైటింగ్, రైట్? సో మై వాంట్ ఈజ్ టు రైట్. కాబట్టి రైటింగ్ needs pen, paper and ink together. Right? So pen, paper, ink. So together untene we can satisfy. Right? We can satisfy the want of writing. Right? I can write when I have pen, paper, ink together. So ఇందులో పెన్ ఉంది, పేపర్ ఉంది, ఇంక్ లేదు. ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా? కాదు. పోనీ ఇంక్ ఉంది, పేపర్ ఉంది, పెన్ను లేవు. అవుతుందా? అంటే ఏది లేకపోయినా కాదు. రైట్? సో వాంట్స్ సమ్ టైమ్స్ మే కాంప్లిమెంటరీ.
So this is one of the feature, one of the characteristic of human wants. And next one is substitution. Okay, substitution means substitution, right? We are utilizing. So simple గా చెప్పాలంటే to satisfy one want, చూడండి సార్, a single want is satisfied by different ways. సింగిల్ వాంట్స్ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ మెనీ వేస్. చూడండి, నాకు ఆకలిగా ఉంది, రైట్, నాకు చాలా హంగర్గా ఉంది, చాలా ఆకలి వేస్తుంది, బాగా ఆకలి వేస్తుంది. ఆకలి వేసినప్పుడు కేవలం అన్నం తింటే మాత్రమే నా ఆకలి తీరుతుందా? లేదు కదా. నేను బ్రెడ్ తినొచ్చు, బయటకు పోయి అంటుకొని తినొచ్చు, అవునా సార్? కాబట్టి ఐ కెన్ సాటిస్ఫై, రైట్, వన్ వాంట్ ఇన్ మెనీ వేస్. అంటే ఇలాగైనా అర్థమవుతుంది సార్. సో నా యొక్క ఆకలి అనేటువంటి ఎలా తీరుతుంది సార్? రైట్, నాకు బాగా హంగర్గా ఉంది, ఆకలి ఎక్కువగా ఉంది సార్, రైట్. ఓన్లీ బై టేకింగ్ ఫుడ్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటాను, రైట్. నేను ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఫ్రూట్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు, అవునా సార్? అంటే ఈ సింగిల్ వాటిని నేను ఏ విధంగానైనా నేను సాటిస్ఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ చెప్పాను. అంటే ఒకే కోరికను ఎన్ని రకాలుగా మనం సాటిస్ఫై చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి అర్థమవుతుందా సార్? సో ఇది ఓకే. సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశం. నెక్స్ట్ రీకరింగ్. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే వాంట్స్ ఆర్ రీకర్. సార్ రీకరింగ్ అంటే అర్థం ఏంటిది సార్? సార్ అర్థం ఏంటిది సార్ అంటే రీఅపియరింగ్, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది అని అర్థం, రైట్. సో దో I satisfied a particular want at a particular period of time, at a particular point of time, right? Again, the same want reappears. అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆల్రెడీ నేను ఆ యొక్క వాంట్ని సాటిస్ఫై చేశాను, మళ్ళీ సేమ్ వాంట్ మళ్ళీ వస్తుంది. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అదే కోరిక మళ్ళీ పుడుతుంది. అర్థమవుతుంది సార్? సో సేమ్ వాంట్ ఈజ్ రీపరింగ్. చూడండి, సేమ్ వాంట్ ఈజ్ రీఅపియరింగ్. కాబట్టి అవి ఎలాంటి సందర్భాల్లో సార్? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నేను పొద్దుగల లేవగానే అన్నం తిన్నాను, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తిన్నానా అండి? మళ్ళీ సాయంత్రం తింటాను కదా సార్, 3 పూటలు తింటున్నాను కదా సార్. అంటే ఒకే కోరిక, ఆకలి అనేటువంటి ఒకే కోరిక నాకు 3 సార్లు అవుతుంది, పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హంగ్రీ, తర్వాత స్లీప్ నిద్ర. ఇవాళ నిద్ర పోయినాం, రేపు మళ్ళీ అదే టైం నీకు నిద్ర రాదా? మళ్ళీ నిద్ర వస్తుందా? కోరికలు ఏమైతుంది? మళ్ళీ పుడుతూనే ఉన్నాయి. అంటే మళ్ళీ 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 పుడుతున్నాయి, రైట్ సార్? సో wants are reappearing. So this is one of the feature of the human wants. Okay. And the next one is habits, right? So 7th one, habits, right? So habit means హాబీస్, రైట్ సార్. నా హాబీస్ ఏంటంటే వాచింగ్ టీవీ అని చెప్తుంటాను, ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అని చెప్తూ ఉంటాను, రైట్. అంటే ఎలా అంటే హ్యాబిట్ ఎలా అవుతుంది? ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై ఏ పర్టిక్యులర్ వాంట్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్, రైట్, ఇట్ విల్ బికమ్ యాజ్ యువర్ హ్యాబిట్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి హ్యాబిట్ గా మళ్ళీ మనకి మారుతుంది. అంటే wants change into habits, right? How? If you satisfy one particular want continuously, ఒకే కోరికను అదే పనిగా మనం తీర్చుకుంటూ పోతూ ఉంటే అది ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మనకి కోరికగా మారుతుంది, వాంట్ గా మనకి అది ఇక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ చేంజ్ ఇంటూ హ్యాబిట్స్, రైట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే స్మోకింగ్, రైట్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, స్మోకింగ్, రైట్. స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని చెప్తూ ఉంటారు. పొగ త్రాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం, అయినా తప్పకుండా తాగుతూనే ఉంటారు కదా, రైట్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, రైట్. స్మోకింగ్ చూడండి సార్,
ఈకున్నటువంటి ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ సర్కిల్లో ఒక వ్యక్తి ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఫ్రెండ్షిప్ సర్కిల్లో ఉన్నారు. తన యొక్క మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి స్మోకింగ్ చేయడం అనేది అలవాటు ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ కాక తావు కాక అని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే కొంచెం మెల్లగా అలవాటు చేస్తారు. ఆయన ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు ఒకసారి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, టీ స్టాల్ దగ్గర పోయినప్పుడు అక్కడ పోయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, తాగుతున్నాడు. అది ఏమైంది, లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఆయనకి అది హ్యాబిట్ గా చేంజ్ అయ్యింది. అంటే ఏమైంది సార్, కంటిన్యూస్ గా ఒకే పనిని తను సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ పోవడం వల్ల ఏమైంది, బికమ్ యాజ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ హిమ్. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వాంట్స్ vary with time, place and person, right? So wants are varied person to person and time to time and place to place. Sure sir, time to time, place to place, person to person, it will be varied. చూడండి, కోరికలు ఒకే వ్యక్తిలో వివిధ సమయాన్ని బట్టి అంటే అకార్డింగ్ టు ద టైమ్, ఇన్ అకార్డెన్స్ ఆఫ్ టైమ్, వాంట్స్ వేరియంట్ in between the time to time. At the same time, the place to place also, the wants of a human beings will be changed, right? In between the person to person, రైట్, ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉండవచ్చు, ఒకే క్లాస్ లో ఉండవచ్చు, ఒకే వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకరికి ఒక రకమైన కోరికలు ఉంటాయి, మరొక వ్యక్తికి మరొక రకమైన కోరికలు ఉంటాయి. అంటే వ్యక్తికి ఒకే రకమైనటువంటి కోరికలు ఉండవు. సో కాబట్టి వాంట్స్ ఆర్ వ్యారీ విత్ ఏంటంటే టైం టు టైం చేంజ్ ఉంటాయి, ప్లేస్ టు ప్లేస్ చేంజ్ ఉంటాయి, పర్సన్ టు పర్సన్ కూడా చేంజ్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద various the characteristics of the human beings. It's very important for 5 marks, right? Definitely మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి ఏంటి మనం మర్చిపోయే ముచ్చటనే లేదు. ఓకేనా, ఒక్కసారి దీని యొక్క ఫీచర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏ పర్టికులర్ వాంట్స్ సాధ్యబుల్. చూడండి, పర్టికులర్ వాంట్ ఈజ్ సాధ్యబుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కాంపిటీషన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కాంప్లిమెంటరీ. ఫిఫ్త్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్. సిక్స్త్ వన్ రీకరింగ్, అండ్ సెవెంత్ వన్ హ్యాబిట్స్, అండ్ లాస్ట్ వన్ వాంట్స్ vary with time, place and person. So these are the characteristics of human wants. Okay, thank you so much.